ਅੱਜ जी पंजाब विधान सभा च मैं जो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स अमेंडमेंट बिल 2020 ये मैं मूव किया 4 बजे ये बिल स्पीकर साहब नूं मैं देन चलिया। उहदे च जिहड़ी वड्डी मंग यही रखी है कि सारे पंजाब नूं एक मंडी ऐलानिया जाए, एको मार्केट ऐलानिया जाए। नाल ही ये प्रपोजल है कि जिहड़ा सैक्शन 7 ऑफ द एक्ट है उहदे च सैक्शन 7 च सब सैक्शन 1 इंसर्ट करके इंटायर स्टेट शुड बी अनाउंसड अ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड कि कोई प्राइवेट अदारे वास्ते या प्राइवेट यार्ड वास्ते कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं ये चाहे सानू दिन तो 15 चाहिए, मैनू पता है स्पीकर साहब ने इस गल का शायद बहाना ला देना कि 15 दिन नहीं है, मगर तुसी वेखो सैशन का पता ही कल लग्या तो 15 दिन तो मिल ही नहीं सकते जब 19 का सैशन है। इसलिए जो पंजाब च हालात बने हैं एक स्पैशल कंसिडरेशन करते हुए साडे इस बिल नूं मेरे वालों जिहड़ा बिल मूव किया गया उन्होंने मंजूरी मिलनी चाहिए और रूल रिलैक्स करना चाहिए। और मैं क्यों मांग करदा, देखो ये कैप्टन साहब की मैं ट्वीट वेखी है जिन्हों वेख के मैनू बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कल ये ट्वीट किया, इन आवर कैबिनेट मीटिंग टुडे वी हैव डिसाइडेड टू कन्वीन अ स्पेशल सैशन ऑफ द पंजाब विधान सभा ऑन मंडे अक्टूबर 19 और कल 14 तरीक सी, मतलब 5 दिनों तो सैशन हो रहा, 4 क्लियर डेज ने सिर्फ, तो 15 दिन तो है ही नहीं। टू ब्रिंग ए लैजिस्लेशन टू काउंटर द डेंजरस एंटी फार्मर्स लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हुण कैप्टन साहब की ये जिहड़ी शब्दावली है या कारगुजारी है इहदे च तां दिल्ली की जिहड़ी केंद्र की सरकार है मोदी सरकार च उहदे च तां कोई अंतर नहीं दिख रहा। उन्होंने भी एसी कमरिया च बह के काले कानून बनाते और वो काले कानून उदों भी श्रोमणी अकाली दल का इक्को स्टैंड सी कि स्टेक होल्डर्स नूं डिस्कस करो, उन्होंने ऑन बोर्ड लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे एसी कमरिया च एक कानून तुसी बना देने हो तो जिन्हें हथी वाही करनी है वो उस कानून नूं सही नहीं समझदा। अज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लिया रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के किसानों नूं कंसल्ट किया नहीं, कि उन्होंने पंजाब के जिन्हें फार्म जथेबंदियां ने वख-वख किसान जथेबंदियां उन्होंने कंसल्ट किया नहीं, कि उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज़ नूं ऑन बोर्ड लिया नहीं। ये फिर उही काम होना है जो दिल्ली ने किया। और करना की है कि सानू बेले कदों विखाए जाणगे जदों पंजाब विधान सभा का सैशन शुरू हो गया, 10 मिनट पहला कॉपी साडे टेबल ते आ जूगी और फिर वो 10 मिनट च तुसी की पढ़ लोगे तो की सलाह दे दोगे तो की तब्दीली लियाओगे, क्योंकि उत्थे तां जे तां सरकार ने कल्ला बहुमत विखाउणा तो फिर गल वक्री है, जे सर्बसम्मति कराउणी है तो मैं महसूस करदा ये बिल सारे स्टेक होल्डर्स नूं दिखाया जाए और दिखा के पास किया जाए, तदे मैं अपना बिल पहला ही मूव करता है कि मेरे वालों ये प्रपोजल है। हाँ, इस प्रपोजल च कोई तब्दीली कोई अमेंडमेंट कोई लियाना जाए जी सद के लियावे, मगर श्रोमणी अकाली दल की की सोच है वो स्पष्ट तौर पर टेबल ते रख दी गई है। क्योंकि पहला भी मैं जिवें गल की 28 तरीक नूं भी जो कुछ होया अखीर च उहदा रिजल्ट की जीरो, मौके ते मौके, मतलब कहण दा भाव ईवन एजेंडा जिहड़ा पंजाब विधान सभा ने कढ़िया सी स्पीकर साहब ने उस एजेंडे च भी रेजोल्यूशन आने हैं कि नहीं आने, कित्थे सर्कुलेट नहीं होया। पिछला एजेंडा 27 तरीक का कढ़ के वेख लो, एकदम लियाए और उहदा रिजल्ट की निकलिया कि अज तक वो जिहड़े 3 रेजोल्यूशन पास होए सी अज तक दिल्ली नहीं भेजे। पहला स्पीकर साहब ने दब छड्डे तो फिर चीफ सैकटरी साहब ने सरकार की हदायतों के हिसाब नाल दब छड्डे। इसलिए ये मजाक का काम नहीं, पंजाब की
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਵਰੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਵੇ, ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ, ਮਗਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਡਿਟੇਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰਮੇ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ CCI ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, 1% ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਨਾਲੋਂ 50% ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। DGP ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਉਹੀ ਸੈਬੋਟਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ DGP ਦਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਔਰ DGP ਵੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ DGP ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਕ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। वैसे तो मजीठिया साहब ने जिहड़ा मेन इशू है वो तुहाडे सामने फोकस किया। इशू बहुत वड्डा पंजाब दी आर्थिकता दे नाल जुड़िया होया, किसानी दे नाल जुड़िया, खेत मजदूर दे नाल, आड़तीए दे नाल, पल्लेदार दे नाल। और वड्डी गल है कि एक तां जिहड़ा केंद्र दा रवैया किसान के मन में भी बहुत बड़ा धक्का लग्या, साढ़े सारे पंजाबियों के मन में भी बहुत बड़ा धक्का लग्या कि पहला तानाशाही तरीके दे नाल पास कर दिते गए तो हुण उहदे उत्ते कोई गल भी सुनने नूं तैयार नहीं है। जो कल भी किसान जथेबंदियां नाल होया, प्रधान साहब ने भी साडियां ने कंडैम किया। ये एटीट्यूड जिहड़ा ये इस गल का प्रतीक है कि अज भी जिहड़ा केंद्र का रवैया तानाशाही है। पर हुण मैं पंजाब की जिहड़ी साडी सरकार है इनू बेनती करदा कि उत्थों तो जलील हो के आए आ, पर हुण तुहाडे मन दे विच भी कुछ ना कुछ ईमानदारी होनी चाहिए है कि यह सैशन ये ना होए कि तुसीं उस तो वड्डी राजसी चाल उन्हां नाल सैशन दे राहीं खेडिओ ते ना उन्हां नूं उत्थे कोई इंसाफ मिले ते ना इत्थे तुहाडी असैंबली दे विच सरकार वल्लों कोई इंसाफ मिले। क्योंकि जी गल मजीठे साहब ने की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहिए तो यह कि पहला सारिया पार्टियां नूं बुला के जिहड़े लीगल एक्सपर्ट्स आ उन्होंने बुला के सारिया गल्लां तय होंदियां और जो पिछे गलतियां धोखेबाजियां बेईमानियां कांग्रेस ने कीतियां कुछ ना कुछ ईमानदारी ये भी दिखाउंदे ते उहदे नाल भी किसानां दा मन जिहड़ा वो ठंडा हुंदा। क्योंकि जदों सैशन शुरू होना मैं उम्मीद करदा कि मुख्यमंत्री साहब कुछ गल्लां दे उत्ते जरूर तवज्जो देणगे तां जो पंजाबियां दी तसल्ली हो सके कि मुख्यमंत्री साहब दिलों कोई किसानां दा भला करना चाहुंदे। एक तो यह है कि जिहड़ी मजीठा साहब ने मंग कीती कि जे पहलां 2017 दीयां अमेंडमेंटां कैंसल करने वास्ते अमेंडमेंट सूबे की सरकार मूव नहीं करती तो यदा मतलब है कि तुसीं सिर्फ किसानां दे नाल धोखा कर रहे हो। क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग सी, वो कैबिनेट के विचों पास कल ही हो जानी चाहिए सी। चारे जड़ियाँ अमेंडमेंट इन्होंने 2017 कीतियां, एक तो वो गल, दूजा है कि साडे उत्ते पंजाब के उत्ते बहुत वड्डा धब्बा लग्या कि जिहड़ी हाई पावर कमेटी बनी सी मुख्यमंत्रियों की, केंद्र सरकार के वजीर ने पार्लीमेंट के विच कह के सानू ये झूठा कर दिता कि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब उस कमेटी के हाई पावर कमेटी के जिन्हें ये ड्राफ्ट किए सी ऑर्डीनेंस मैंबर से। हुण मुख्यमंत्री नूं चाहिए है कि हाले तक उन्होंने प्रिविलेज जिहड़ा नोटिस है वो मंत्री के खिलाफ नहीं मूव किया। जे सच्चे हुंदे तो हुण तक इन्हां दा प्रिविलेज नोटिस उत्ते चला गया होना चाहिए। कांग्रेस के लीडर ने भी कुछ ने कहा सी कि जे मंत्री ये समझदे कि झूठ बोलिया, जे अखलाकी तौर पर तुसीं इन्ने कमज़ोर हो इस गल का जवाब नहीं दे पाते तो असी कोई इन्हां तो इंसाफ की उम्मीद नहीं करते कि किसानी के नाल कोई ईमानदारी बरतणगे। पहला वो गल क्लीयर होनी चाहिए है कि जिहड़ियां हाई पावर्ड कमेटी मुख्यमंत्रियों की बनी सी उत्थे पंजाब के वित्त मंत्री का की स्टैंड सी, ये सारा वाइट पेपर हुण उत्थे पेश करन। मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने अखीर के उत्ते
ਜਿਹੜਾ 6 ਪੇਜ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਰਲੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਖ ਲਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਈ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦਈਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਓ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੂੰਜਦੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਮੌਕੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਗਵਾਹ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫॉर ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਫॉर ਵਾਇਲੈਂਸ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗਰ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਟੂ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਲਾਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੂਗੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਊਗੀ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੀਸ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲੇ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀਸੀ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅਪਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਅਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੈਲਡ ਐਂਡ ਅਬੇਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਡ ਐਂਡ ਅਬੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੈਲਡ ਐਂਡ ਅਬੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਡ ਐਂਡ ਬੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਡ ਐਂਡ ਬੇਸ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਨਸਲਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ 4 ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਸਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 100% ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਖਵਾਲਾ ਘਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਿਊਟਿਲਿਟੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾ। ਬਿਆਸ ਭਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਸੋਚਣਾ